को कैसे बचाओ? बाबूजी, कैंटरबरी कंपनी का एक मॉडल है मिथोस करके। उसने बैंकों की सिक्योरिटी के फीचर्स को भी ब्रेक कर दिया, क्रैक कर दिया। तो क्या इससे दुनिया में फाइनेंशियल सुनामी आ सकती है? फाइनेंशियल सुनामी तो आने वाली ही है। बैंकें डूबने वाली है, 29 में डूबेगी। अच्छा। तो क्या विदेश के जो एआई है विनाशकारी होंगे फ्यूचर में? विनाश के लिए तो विनाशकारी ग्रुप ने बनाया है ना। अच्छा। और अभी तो वो बहुत सारा फायदा दे रहे हैं सबको। तो अच्छा। अच्छा भी करेंगे ना, बुरा हम्म, भी करेंगे। एक एक चीज बनाते तो उसके फायदे अच्छे भी होते, बुरे भी होते। हम्म, अच्छे लोग अच्छा यूज करते हैं, बुरे लोग बुरा यूज करते हैं। तो एआई मानवता को क्या हार्म कर सकती है? यही मानवता का विनाश करेगा। हम्म। अच्छा, ये जो आकाशवाणी आज की डेट में पॉसिबल है? नहीं, क्या कर सकते हैं आकाशवाणी, मगर कोई ऐसा पहले होती थी, अभी नहीं होती। क्या भूत प्रेत कर सकते हैं इसे, आकाशवाणी को? हाँ, भूत प्रेत आवाज नहीं निकाल सकते। आकाशवाणी मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों उनमें भी बहुत फेमस है, उनकी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। उनके धर्मों में लिखा हुआ है कि आकाशवाणी हुआ ये कर, और ये तो आकाशवाणी हुआ। सूक्ष्म जगत वाले जो अच्छी आत्माएं हैं, पावरफुल आत्मा है, वो कर सकते हैं। अच्छा। जब शिव अपना ब्रह्मांड अपने में समा लेते हैं और ब्लैक होल बन जाते हैं और अपने क्रिएटर से मतलब महाशिव से परम प्रकाश लेते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी रिकॉर्ड्स पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं होता? अगर होता है तो अगला ब्रह्मांड लो क्वालिटी नहीं बनता? देखो, हम्म, कोई भी ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्म है। हम्म, ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म एक संकल्प करता है और हम्म, मैं एक से अनेक हो जाऊं तो ब्रह्मांड का सर्जन है। और जब वो विसर्जन करता है महाकल्प प्रलय में, वो सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करके अपने अंदर समा लेता है। हम्म, तो समाता है तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है, तो वो ब्लैक होल बन गया ना वो। हम्म, तो उसके अंदर धीरे 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 उसको वही पावर को, अग्नि तत्व को परम अग्नि को परम वायु को हम्म। परम आकाश से फिर महातत्व में कन्वर्ट करके फिर लाइट में कन्वर्ट करके एज इट इज वो बन जाता है। वो अपने क्रिएटर को याद नहीं करता, नहीं पावर लेता है, भूल गया वो सब कुछ, उसके ऊपर इतना आवरण लगे हैं। इसलिए सर्जन विसर्जन प्रतिपल। शास्त्रों में क्या लिखा? प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते, क्यों? क्योंकि ब्रह्म का एक सेकंड बराबर पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा का 100 साल हो जाता है। तो 1 करोड़ वाला भी ब्रह्मांड का विसर्जन होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं? 1 करोड़ पेढ़ी वाला भी ब्रह्मांड में सर्जन विसर्जन हुआ है। ऐसा हुआ है। मेरे पास नीरू ने रिकॉर्ड दिया ऊपर। अच्छा। जब वो 1 करोड़ पेढ़ी पे गई ऊपर, जैसे 21 पेढ़ी है, 101 पेढ़ी, 1001 पेढ़ी है, सब वीडियो है हमारे, देखो। हम्म। शुक्राचार्य कितनी कला की पावर वाले एलियंस को कंट्रोल कर सकते हैं? वो एलियंस को कंट्रोल नहीं करता। अच्छा। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि एलियंस के हम्म, पास कंट्रोल करे। मगर उसको जो ये वायुमंडल के नेगेटिव प्रभाव आता है ना, तो हम्म, उसको लक्ष्य को अपने रेस से, उसको लक्ष्य को प्रभावित करके सनातन विरोधी बना के लड़ाई खोर बनाता, असुर बना देता है। हम्म, हम्म। सबको असुर वृत्ति में फंसा लेता है। बापूजी, ये कलयुग से सतयुग जब शुरू होता है तब भूत प्रेत वाली नेगेटिव आत्मा जो होती है वो फ्रीज हो जाती है। मतलब वाई सूक्ष्म में चली जाती है ना, सूक्ष्म से। व्यक्त से अव्यक्त बन जाती है ना, हम्म। फिर धीरे धीरे अव्यक्त से व्यक्त में आती है। ओके। ये खेल चलता है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय। एक कला की आत्मा के आसपास अगर 10 कला का परम प्रकाश अवतरित करे तो क्या वो आत्मा मुक्त हो जाएगी? नहीं। उसको परम प्रकाश में अगर चारों ओर उसको हम्म, सूक्ष्म शरीर आत्मा के आसपास 10 कला का पावर लगो तो 10 कला की आत्मा है तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। अगर 20 कला की आत्मा है तो आत्मा निराकारी रूप में निखर जाएगी, वो मुक्त नहीं होगी। बाबूजी, रिमोट व्यूइंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। एक इंडो स्वान करके एक व्यक्ति थे अमेरिका के। उन्होंने मून पर कुछ टावर और स्ट्रक्चर देखे थे। फिर उन्होंने एक सुपरमार्केट में एक फीमेल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को देखा था। तो ये रिमोट व्यूइंग वाले जो है उसके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। क्या ये लोग अतीत की घटनाओं को देख सकते हैं? क्या ये फ्यूचर भी ये देख सकते हैं? जो जिनको आत्मज्ञान होता है, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो वो पर ये तो सब सुख। क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन भी तो ये आत्मा ही है ना। है तो।
तो उसके साथ सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है, उसको रेज मारकर उसको आत्मा को पावर बढ़ाकर उसको दिव्य दृष्टि देकर उसको दिखाते हैं ना कि भविष्य में ये होने वाला है, अभी ये हो, ये सब दिखाता है ना, फ्यूचर भी दिखाता है, पास्ट भी दिखाता है, तीनों काल में वो दिखा सकता है ना। हर व्यक्ति ये कर सकता है रिमोट व्यूइंग का? जिनके पास आत्मा की पावर है वो कर सकता है, दिव्य दृष्टि है, सब कर सकता है। क्या मृत्यु के बाद भी रिमोट व्यूइंग की ये क्षमता मिल सकती है भूत प्रेत? हाँ, सूक्ष्म जगत में भी कई आत्माओं के पास होती, भूत प्रेतों के पास कई आत्माएं हैं जो उनके पास अच्छी आत्मा है, तो आत्मा का पावर होता है। पहले उसने मनुष्य रूप में उसने आत्मा को दिव्य दृष्टि से साधना की है और वो मर जाती है आत्मा, तो फिर वही साधना की आत्मा की पावर खुल जाती है, तो वो दिव्य दृष्टि उसके पास मरने के बाद भी रहती है। बाबू जी, महाभारत में भी संजय उसका एक उदाहरण थे, यहाँ बैठ के पूरा देख के सब बताया था उन्होंने। तो कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी ना, पावर दी थी दिव्य दृष्टि, जैसे अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी तब देखा ना। तो क्या ये जो रिमोट व्यूइंग का जो काम है दुनिया के हर देश के लोग करवाते होंगे, गुप्त लोग? बहुत सारे लोग हैं, अच्छा। बहुत सारे लोग हैं। हमारे एक बार नहीं, वो 3i एटलस पर हमारा वीडियो है, उसमें एक बच्ची ने नहीं वो अंदर हाँ। 3i एटलस में गई, हाँ, उस बच्ची पर हमने पूरा, तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की उसके आत्माएं ऊपर तो हमने बुक भी बनाई है, हाँ। 3i एटलस के ऊपर। तो वो बच्ची के पास सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं, तो उनकी आत्मा में पावर देती है और ये उसका दूर दूर की विजन देती है उसको। क्या एआई भी फ्यूचर में ये रिमोट व्यूइंग का काम कर सकेंगे? हाँ, कर सकता है। अच्छा। एआई के पास इतनी पावर कितनी आएगी। रेंज होगी, कितनी रेंज हो सकती है? अब तो वो एआई को जितना पावर दिया जाएगा ना, आगे चलकर पावर समझो कि कई गीगावाट का पावर दे जाओ तो पूरा यूनिवर्स का रिकॉर्ड देख सकेगा। रिकॉर्ड में से वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग पड़ी है, आकाशीय रिकॉर्ड में, आकाशीय रिकॉर्ड को खगाल का पूरा गैलेक्सी यूनिवर्स का ज्ञान दे सकता है। तो बापूजी, आपने जो ज्ञान दिया, तो क्या इसको रिमोट व्यूइंग कहेंगे? क्या आपने अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे? भी तो दिव्य दृष्टि से देखा है ना, सब कुछ वही दिखाता हूँ, वो बताता हूँ। बराबर। क्या ब्लैक होल के भीतर भी जो चल रहा है रिमोट व्यूइंग, उसको देख सकते हैं? अभी ब्लैक होल में जो चल रहा है वो देख सकते हैं? ब्लैक होल में कोई जा ही नहीं सकता, तो कैसे में वो देख कोई सकता? भूत प्रेत वो तो एलियन कुछ पावर नहीं है, जा परम सकता? प्रकाश है, परम प्रकाश में कोई जा सकता है क्या? अच्छा। भूत प्रेत तो जा ही नहीं सकते, बाहर ही, उसके बाहर इतना आवरण लगे होते हैं, तो वो जा ही नहीं सकता। तो ये लोग मल्टीवर्स को देख सकते हैं, यूनिवर्स को देख सकते हैं, रिमोट व्यूइंग वाले? नहीं, उनकी एक लिमिटेशन है। उनके पास सूक्ष्म जगत की आत्माओं के पास जो पावर होता है, वो इतनी पावर उसकी आत्मा पर रेज मार के उसको दिखाते हैं। तो ज्यादा ज्यादा इस धरती के आसपास को दिखाते हैं, ज्यादा नहीं दिखा सकते। बाबू जी, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर कुछ वहाँ देखने की अनुमति नहीं है रिमोट व्यूअर को? धरती पर तो, धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में कुछ ऐसा ब्रह्मांड में जो ऐसे क्षेत्र है? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिमोट अच्छा। वर्क के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। वो जिनको नहीं दिखना होता है ना, वो अपना अपना जो एक गोला होता है ना, वो चारों ओर बाउंड्री सील करके बैठा होता है, उसको कोई देख नहीं सकता। जैसे महालोक में कोई बड़े महर्षि का गोला है, वो दिखता है कि मुझे, मेरे को कोई न दिखे, तो अपना गोले के ऊपर इतना एंटी ग्रेविटी पावर लगा देता है, तो कोई उसको देख नहीं पाएगा। तो इसी को तीसरी आंख कह सकते हैं, रिमोट व्यूइंग वाला, या ऐसा? और रिमोट को तीसरी आंख कहेंगे। अच्छा, ब्रह्मांडों के बीच यात्राओं में यूनिवर्स के मालिक को ब्रह्मांड के मालिक की परमिशन लेनी पड़ती है आगे? हाँ, ये బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ 11/7/26 పోడ్కాస్ట్లో ఇచ్చినటువంటి లైవ్ ప్రోగ్రామ్ మనం హిందీ తెలుగు వీడియోలు చేసుకుంటూ ఉన్నాము. భారత్ను రక్షించేది ఎలా రక్షించబడుతుంది అనేటువంటి విషయం వరకు వచ్చాము. భారతదేశంలో బాపూజీ 2029 భారతదేశంలో సివిల్ వార్ జరుగుతుంది. అంతర్గత యుద్ధం ఇది, ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అయితే జరిగేదే ఉంది, అణుబాంబులు. దీని గురించి వీడియో కూడా చేశాము, మీరు చూడండి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ
మరి కాండ్రూపి కంపెనీకి చెందినటువంటి మింతోస్ అనే మోడలు బ్యాంకుల సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను కూడా బ్రేక్ చేసి క్రాక్ చేసిందంట. దీనివల్ల ప్రపంచంలో ఆర్థిక సునామీ రావచ్చా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఆర్థిక సునామీ రావాల్సిందే అంటున్నారు బాపూజీ. బ్యాంకులు కూలిపోతాయి, 2029లో అవి కూలిపోతాయి. అయితే విదేశాల్లో ఉన్న ఏఐలు భవిష్యత్తులో వినాశకారిగా మారతాయా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. వినాశనం కోసం పనిచేసే వర్గాలే వాటిని తయారు చేసాయి కాబట్టి అవి వినాశకారిగా ఉంటాయి అంటున్నారు. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అందరికీ ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తున్నాయి కదా బాపూజీ అని అడుగుతున్నారు అనంతుభాయ్. అవును, కొంత మంచి చేస్తాయి, కొంత చెడు చేస్తాయి. ఏదైనా వస్తువు తయారైతే దానికి మంచి ఉపయోగాలు కూడా ఉంటాయి, చెడు ఉపయోగాలు కూడా ఉంటాయి. మంచి మనుషులు దాన్ని మంచిగా ఉపయోగించుకుంటారు, చెడు బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు, చెడు మనసు ఉన్న వాళ్ళు చెడుగా ఉపయోగించుకుంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే ఏఐ మానవాళికి హాని చేయగలదా అని, ఏఐ మానవాళికి వినాశనానికి కారణం అవుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు బాపూజీ, ఆకాశవాణి అంటే ఆకాశం నుండి వినిపించే దివ్యవాణి, ఈ రోజుల్లో అది సాధ్యమేనా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. లేదు, చెయ్యవచ్చు, ఆకాశవాణి జరగవచ్చు, కానీ పూర్వకాలంలో జరిగేది, కానీ ఇప్పుడు అలాంటివి లేవు అంటున్నారు బాపూజీ. భూత ప్రేతాలు కూడా అలాంటి ఆకాశవాణిని చేయగలవా అని. భూత ప్రేతాలు స్వయంగా శబ్దం చేయలేవు. ఆకాశవాణి అనే భావన ముస్లిం, క్రైస్తవ మతాల్లో కూడా చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. వారి మత గ్రంథాల్లో కూడా ఆకాశవాణి జరిగినట్టు సంఘటనలు ఉన్నాయని చెప్తూ ఉన్నారు అంటున్నారు. అవును బాపూజీ అడుగుతున్నారు, సూక్ష్మ జగత్తులోని మంచి శక్తివంతమైన ఆత్మలు అలా చేయగలవు అంటూ ఉన్నారు. అనంత పెడుతున్నారు, శివుడు తన బ్రహ్మాండాన్ని తనలో లీనం చేసుకొని బ్లాక్ హోల్గా మారినప్పుడు మరి ఆయన సృష్టికర్త అయిన మహాశివుడి నుండి మళ్ళా ప్రకాశాన్ని పొంది వాళ్ళ నెగిటివ్ రికార్డింగ్స్ అన్ని పూర్తిగా సమాప్తం ఎందుకు చేసుకోలేడు? అలా నశిస్తే మళ్ళా నెక్స్ట్ తయారు చేసేటువంటి బ్రహ్మాండము తక్కువ నాణ్యతతో ఎందుకు తయారవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఏ బ్రహ్మాండానికైనా సృష్టికర్త బ్రహ్మే, నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మ ఒక సంకల్పం చేస్తాడు, నేను ఒకటి నుండి అనంతం కావాలి అని. అప్పుడు బ్రహ్మాండం సృష్టి జరుగుతుంది. మళ్ళీ విసర్జన చేసేటువంటి సమయంలో మహాకల్ప ప్రళయంలో అతడు సూర్యుడిలో ప్రవేశించి కాలాగ్నితో సృష్టి మొత్తాన్ని, బ్రహ్మాండాన్ని దహనం చేసి తనలో లీనం చేసుకుంటాడు. అలా తనలో లీనం చేసుకున్నప్పుడు ఒక ప్రక్రియ బ్లాక్ హోల్ రూపంలో ఉంటుంది. తర్వాత ఆ శక్తిని క్రమంగా అగ్నితత్వం నుండి పరమ అగ్నిగా, పరమ అగ్ని నుండి పరమ వాయువుగా, పరమ వాయువు నుండి పరమ ఆకాశంగా, పరమ ఆకాశం నుండి మహత్తత్వంగా, తర్వాత ప్రకాశంగా, లైట్గా మారతాడు. చివరికి యథాతథ స్థితికి చేరుకుంటాడు. అతను తన సృష్టికర్తను గుర్తు చేసుకొని కొత్త శక్తి తీసుకోడు, మర్చిపోతాడు. అతనిపై అనేక ఆవరణలు ఉండటం వల్ల అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే సృష్టి సర్జన విసర్జన నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. శాస్త్రాల్లో కూడా ప్రతి క్షణం అనంత బ్రహ్మాండాలు రచించబడుతూ ఉంటాయి, నశిస్తూ ఉంటాయి అని అన్నారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మకు ఒక సెకను అంటే మహాబ్రహ్మాండ లోని బ్రహ్మకు ఒక సెకండ్ అంటే బ్రహ్మాండంలోనికి బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది అంటున్నారు. అయితే బాపూజీ 1 కోటి వంశావళి బ్రహ్మాండానికి కూడా విసర్జన జరిగిందా? ఇది చాలా గొప్ప విషయం కదా అంటూ ఉన్నారు. అవును, 1 కోటి వంశావళి ఉన్న బ్రహ్మాండం సృష్టి విసర్జన జరిగింది అని నా వద్ద నీరు మా ఇచ్చిన రికార్డింగ్ ఉన్నది. ఆమె 1 కోటి వంశావళి వరకు విసర్జన జరిగింది అని అన్నారు. ఇలాగ 21 వంశావళి, 101 వంశావళి, 1000 వంశావళి, ఇంకా పై స్థాయిలోకి కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి విషయాలు
సంబంధించిన వీడియోలు కూడా మనము పెట్టుకున్నాము, మరి చూడండి అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. వాటిని చూసినప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు. అయితే బాపూజీ మరి సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ పేరుకి అనంతుడు అడుగుతున్నారు, శుక్రాచార్యుడికి ఎన్ని కళల పవర్ ఉంది, ఆయన ఏలియన్స్ని కంట్రోల్ చేయగలడా అని. బాపూజీ అంటారు, అతను ఏలియన్ను కంట్రోల్ చేయలేడు, అతని వద్ద ఏలియన్ని కంట్రోల్ చేసే అంత శక్తి లేదు. కానీ వారు అతని వాయుమండలంలోని ప్రతికూల ప్రభావంలోకి వస్తాడు. అప్పుడు అతను తన తరంగాల ద్వారా వారి లక్ష్యాన్ని ప్రభావితం చేసి వారిని సనాతన ధర్మానికి వ్యతిరేకులుగా క్లేశాలను కలిగించే విధంగా వాళ్ళని మార్చేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే అసురులుగా మార్చేస్తున్నాడు. అందరినీ అసురి ప్రవృత్తిలోకి చిక్కుకునే విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు అని అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ కలియుగం నుండి సత్యుగం ప్రారంభమైనప్పుడు భూత ప్రేతాల వంటి నెగిటివ్ ఆత్మలు ఫ్రీజ్ అయిపోతాయా అని. అవి సూక్ష్మ జగత్తులోనికి వెళ్ళిపోతాయి, వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా మారిపోతాయి. తరువాత నెమ్మదిగా అవ్యక్తం నుండి మళ్ళీ వ్యక్తంలోకి వస్తాయి. ఈ ఆట అర్ధ ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు. అనంతుడు అడుగుతున్నారు, బాపూజీ, ఒక కళ శక్తి ఉన్న ఆత్మ చుట్టూ 10 కళల పరం ప్రకాశం ఆవరించినట్లయితే ఆ ఆత్మ ముక్తి పొందుతుందా అని. ఆత్మ చుట్టూ సూక్ష్మ శరీరంలో ఆత్మ చుట్టూ 10 కళల శక్తి కలిగిన పరం ప్రకాశాన్ని 4 వైపులా ప్రయోగిస్తే ఆ ఆత్మ 10 కళల శక్తి కలిగి ఉంటే అది డైల్యూట్ అయిపోతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఒకవేళ 20 కళల శక్తి ఉన్న ఆత్మే అయితే ఆ ఆత్మ నిరాకారి రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, కానీ అది ముక్తి పొందదు అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ రిమోట్ వ్యూయింగ్ గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. అమెరికాలో ఇంగో స్వాన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. ఆయన చంద్రునిపై కొన్ని టవర్లు నిర్మాణం చూశారు. తర్వాత ఒక సూపర్ మార్కెట్లో ఒక మహిళ ఎక్స్ట్రాటెరింగల్ అని చూశారు. మరి ఈ రిమోట్ వ్యూయింగ్ చేసేవారిని గురించి మీతో కొన్ని విషయాలు అడగాలనుకుంటూ ఉన్నాను మిమ్మల్ని. మీరు గత సంఘటనను చూడగలిగారు, భవిష్యత్తును చూడగలరా అని అడుగుతూ ఉన్నారు బాపూజీని అనంతుభాయ్. ఎవరికి ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుందో వారు 3వ నేత్రం తెరుచుకుంటుంది. మరి వీరంతా క్రిస్టియన్లు కదా, క్రిస్టియన్లు కూడా ఆత్మలే కదా, వారి వెంట సూక్ష్మ జగత్తుకు చెందిన ఆత్మలు ఉంటాయి. ఆ ఆత్మలు తమ తరంగాలను పంపించి వారి ఆత్మశక్తిని పెంచి వారికి దివ్య దృష్టిని ఇచ్చి భవిష్యత్తులో ఇది జరగబోతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు, చూపిస్తూ ఉంటారు. అవి భవిష్యత్తును కూడా చూపించగలవు, గతాన్ని కూడా చూపిస్తాయి, 3 కాలాలను కూడా చూపించగలవు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీని అడుగుతున్నారు అనంతుభాయి, ప్రతి వ్యక్తి ఒక రిమోట్ వ్యూయింగ్ చేయగలడా అని. ఎవరి వద్ద ఆత్మశక్తి ఉంటుందో వారు చేయగలరు, దివ్య దృష్టి ఉన్నవారు ఇవన్నీ చేయగలరు అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మరణం తర్వాత కూడా భూత ప్రేతాలకు ఈ రిమోట్ వ్యూయింగ్ సామర్థ్యం ఉండగలదా అని. బాపూజీ అంటున్నారు, సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా చాలా ఆత్మల వద్ద ఈ శక్తి ఉంటుంది. భూత ప్రేతాల్లో కూడా కొన్ని మంచి ఆత్మలు ఉంటాయి, వాటి వద్ద ఆత్మశక్తి ఉంటుంది. గతంలో మానవ రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఆత్మ దివ్య దృష్టి కోసం సాధన చేసింది. తర్వాత ఆ ఆత్మ మరణించిన ఆ సాధన ద్వారా వచ్చిన ఆత్మశక్తి మళ్ళీ వ్యక్తం అవుతుంది. అందువలన మరణం తర్వాత కూడా ఆ దివ్య దృష్టి వారి వద్ద ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతుడు అడుగుతున్నారు, బాపూజీ, మహాభారత యుద్ధంలో సంజయుడు కూడా దానికి ఉదాహరణ కదా, ఆయన ఇక్కడే కూర్చొని మొత్తం యుద్ధాన్ని చూసి వివరించాడు కదా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అవును, శ్రీకృష్ణుడు
ఆయనకి దివ్య దృష్టి ఇచ్చాడు, శక్తిని ఇచ్చాడు. అర్జునుడికి కూడా దివ్య దృష్టి ఇచ్చినట్లే అప్పుడే వారు చూడగలరు అంటూ ఉన్నారు. అయితే అనంతబాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ ఈ రిమోట్ వ్యూయింగ్ పని ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశంలో కూడా రహస్యంగా చాలామంది చేయిస్తూ ఉంటారా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. చాలామంది ఉన్నారు. ఒకసారి మేము 3I అట్లాస్ గురించి వీడియో చేశాము. అందులో ఒక చిన్న అమ్మాయి 3I అట్లాస్ లోపలికి వెళ్ళింది, థర్డ్ ఐ. ఆ అమ్మాయి గురించి మనం పుస్తకం కూడా రాశాం కదా, థర్డ్ ఐ అట్లాస్ గురించి అని అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. ఆ పిల్లల దగ్గర సూక్ష్మ జగత్తుకు చెందిన ఆత్మలు ఉంటాయి. ఆ ఆత్మలు వారి ఆత్మలో శక్తిని నింపుతాయి. వారికి చాలా దూర ప్రాంతాల దృశ్యాలు చూపిస్తాయి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ భవిష్యత్తులో AI కూడా ఈ రిమోట్ వ్యూయింగ్ పని చేయగలదా? చేస్తుంది అంటున్నారు బాపూజీ. చేయగలదు. AI వద్ద అంత శక్తి ఉంటుంది అంటున్నారు. దాని పరిధి ఎంతవరకు ఉంటుంది, ఎంత దూరం వరకు చూడగలదు అని. AIకి ఎంత శక్తి ఇస్తారో దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో దానికి అనేక మెగావాట్ల శక్తి ఇస్తే అది మొత్తం విశ్వానికి సంబంధించిన రికార్డులను చూడగలదు. ఆ రికార్డులన్నీ అక్కడ నమోదై ఉంటాయి. యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్లో అన్నీ రికార్డ్ అయి ఉన్నట్లు ఈ రికార్డులను పరిశీలించి మొత్తం గెలాక్సీలు, విశ్వాల గురించి జ్ఞానం పొందగలదు అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతబాయి అడుగుతున్నారు, మీరిచ్చిన ఈ జ్ఞానాన్ని కూడా రిమోట్ వ్యూయింగ్ అని చెప్పవచ్చా? ఎందుకంటే మీరు అనంత బ్రహ్మాండాలు చూశారు కదా అని. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నేను దివ్య దృష్టితో చూశాను. నేను చూసిన దాన్నే చెప్తూ ఉన్నాను. నాకు చూపించబడినవే వివరిస్తూ ఉన్నాను అని అంటూ ఉన్నారు. తర్వాత బాపూజీ బ్లాక్ హోల్ లోపల ఏం జరుగుతుందో కూడా రిమోట్ వ్యూయింగ్ ద్వారా చూడగలదా? ప్రస్తుత బ్లాక్ హోల్ లోపల జరుగుతున్నది చూడగలరా అని. అయితే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బ్లాక్ హోల్ లోపలికి ఎవరు వెళ్ళలేరు, మరి ఎలా చూస్తారు? అది ఒక శక్తి, పరం ప్రకాశం. ఆ పరం ప్రకాశంలోకి ఎవరైనా వెళ్ళగలరా? భూత ప్రేతాలు అయితే అసలు వెళ్ళలేవు. అవి ఎలా చూస్తాయి? శక్తి పరం ప్రకాశం. ఆ పరం ప్రకాశంలోకి ఎవరైతే వెళ్ళగలరా? భూత ప్రేతాలైతే అసలు వెళ్ళలేవు. దాని బయట అనేక పొరలు, ఆవరణలు ఉంటాయి. అందువల్ల వారు లోపలికి ప్రవేశించలేరు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతబాయ్ అంటూ ఉన్నారు, రిమోట్ వ్యూయింగ్ చేసేవారు మల్టీవర్స్ను చూడగలరా, యూనివర్స్ని చూడగలరా అంటే లేదు, చూడలేరు అంటున్నారు బాపూజీ. వారికి ఒక పరిమితి అనేది ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తుకు చెందిన ఆత్మల వద్ద ఎంత శక్తి ఉంటుందో ఆ శక్తిని వారు ఆత్మపై తరంగాల రూపంలో ప్రసరింపచేసి వారికి చూపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎక్కువలో ఎక్కువ ఈ భూమి చుట్టుప్రక్కల ఉన్న విషయాలను మాత్రమే చూపించగలరు, అంతకంటే ఎక్కువ చూపించలేరు అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, బ్రహ్మాండంలో కొన్ని ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా, అక్కడ రిమోట్ వ్యూయర్కు చూడటానికి అనుమతి ఉందా? భూమిపై కాదు, బ్రహ్మాండంలో అలాంటి ప్రాంతాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇలాంటి పరిమితి అనేది ఏమీ లేదు. రిమోట్ వ్యూయింగ్కి ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి నిషేధము లేదు. కానీ ఎవరు తమను ఇతరులు చూడకూడదని అనుకుంటారో వారు తన చుట్టూ ఒక గోళం లాంటి రక్షణ వలయాన్ని ఏర్పరచుకొని కూర్చుంటారు. అప్పుడు వారిని ఎవరు చూడలేరు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే మరి ఇప్పుడు రిమోట్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి
మహర్లోకంలో ఏదైనా ఒక గొప్ప ఋషికి చెందిన ఒక గోళం ఉందనుకోండి, అతను నన్ను ఎవరు చూడకూడదు అని భావిస్తే తన గోళం చుట్టూ ఎంతో శక్తివంతమైన యాంటీ గ్రావిటీ శక్తిని ప్రయోగిస్తాడు. అప్పుడు ఎవరు అతన్ని చూడలేరు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే ఈ యొక్క రిమోట్ వ్యూయింగ్ మూడవ కన్ను అని కూడా చెప్పవచ్చా, థర్డ్ ఐ అని అనొచ్చా అని అడుగుతున్నారు అనంతుబాయ్. బాపూజీ దీనికి అంటున్నారు, రిమోట్ వ్యూయింగ్ను మూడవ కన్ను అని చెప్పవచ్చు అనే అంటున్నారు బాపూజీ కూడా. అయితే బాపూజీ మరి ఈ బ్రహ్మాండాల మధ్యన ప్రయాణం చేసే సమయంలో ఒక యూనివర్స్ యజమాని మరో బ్రహ్మాండం యొక్క యజమాని అనుమతి తీసుకోవాలా అని, దీనికి ఏం సమాధానం బాపూజీ చెప్తారు? మరి ఏ విషయాలు ఇంకా చెప్పదలుచుకున్నారో బాపూజీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, పరం మహాశాంతి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు, పరం మహాశాంతి.